Okay. Okay. Once again, I welcome back to the class on Ajax. So in the last class, we discussed on what Ajax is basically and how Ajax is different from a different technology what we see earlier than the Ajax. That's what the difference we saw in the last class. Ajax is basically the asynchronous approach, whereas in the earlier days we have seen the synchronous approach. Synchronous approach in the sense all the data will be uh, sent for the server at once, and it will get the result as a whole data written as the response from the server, and whole page is going to be reloaded at every moment. So this we see as the synchronous, and when we come across with asynchronous, that is Ajax came into picture. The asynchronous is the partial page is going to be executed at a moment, not whole page. Instead of executing the whole page, partially it executes, or partially it refresh or reload the page at once instead of reloading whole page. That is basically the difference what we can see in the Ajax and non-Ajax concept. With that knowledge, I hope you have understood why Ajax is required and where and all the Ajax are going to be used, right? With that, we'll continue. What are the technologies and how this Ajax is going to be built, or how the Ajax pages are going to be developed? What are the technologies are required, and how we can code that to make an asynchronous pages? Okay, that we are going to see in the today's class. So I would like to share my the screen so that we can see the coding and the PPT what I'm going to show now. Yes. Yeah. So today, as I told, we are going to discuss on Ajax technology, what technology we are going to use. And earlier to that, we have discussed what are the features of Ajax, application using Ajax, disadvantages of Ajax, advantages of Ajax, what is Ajax. Basically, all these things we learned in the last class, right? And I have shown you the example. I have already shown you the example on how this is going to be used in the example, in the real-time example. I took this and I have shown how this is going to be run. Non-Ajax and the Ajax. This is non-Ajax and this is Ajax. This we learned in the last class. Yeah, with that knowledge, we continue in the today's class. What technology we are going to use to build the Ajax pages? Okay. If you come to that, Ajax cannot work independently. Ajax cannot work independently. It used in the combination with other technologies to create interactive pages. In the sense, Ajax independently it is not going to be developed or not going to be the used in the technologies. It is not an independent one. It dependent on some other technologies. We can combine this with some other technologies to create the asynchronous pages, or we call it as more interactive pages. That is where and all we can combine, or which are all the technologies it is going to combine is it makes use of the JavaScript, DOM, CSS. Along with that, we see HTML, XML, HTTP request. So these are the things what we are going to use as the Ajax technology. Since Ajax cannot work on independently, but Ajax can effectively work with the help of these technologies. Ajax can effectively work with these technologies. Which are those technologies are the JavaScript, DOM, CSS, and XML, HTTP request. Okay, why these are all required, not others? These are all the primarily required technologies for making the web pages as Ajax web pages. So what is the role of JavaScript in Ajax? Why we use JavaScript, or what the JavaScript is basically? JavaScript, a loosely typed scripting language. We call it as loosely typed scripting language. And the JavaScript function is called when event occur in a page. That is what we learned in the earlier classes of web technologies. We learned about the JavaScript. Why we write the JavaScript is to give an action for a button. On click of any button, if an action to be performed, something to happen. So in that cases, we write a function for that particular
button. So we can provide that by calling a function, by writing a function for that particular button. So that is the main role of the JavaScript. This JavaScript is used as a glue for the whole Ajax operation. What do you mean by glue? It helps me to attach the both. Using this JavaScript, I can attach the Ajax technology inside the web pages. If I'm going to write any function for any particular button, along with that function, I can add my Ajax operations. Along with that, I can add Ajax operation. So for adding this Ajax operation in my web page, this JavaScript will act as a glue. ಒಂದು ಗಮ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಮ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಬೋತ್. In my JavaScript, I want to add my Ajax operations, in the sense this JavaScript will help me to add the Ajax operations into my web pages. So that is the main usage of JavaScript in the Ajax technology. Since Ajax cannot execute individually or cannot build independently, we use Ajax along with the JavaScript. ನನ್ನ ಪೇಜಿಗೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಜಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೂ. These JavaScript functions will act as a glue to add Ajax operation in your web pages. This is the first usage. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾವು JavaScript ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, that JavaScript will help me to add Ajax operations into my web pages. So for that reason, we use Ajax. We use the JavaScript to add the Ajax operations. So next is DOM. We already learned what is DOM. So DOM is document object model. We use this DOM. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, this DOM is an API for accessing and manipulating the structured document. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, we have some informations in my DOM elements, and we know complete structure of the web pages by looking at the DOM. So for accessing of those elements, whatever the elements we have in my document, elements ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, we have the paragraph, we have the IDs. ಸೊ ಏನೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ DOM ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ DOM ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we need DOM. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ DOM will have the complete knowledge of all the elements whatever we used in the web pages. So for that reason, for accessing and manipulating of structured element, we use the DOM. We use this DOM for accessing and manipulating the structured document. Then also it is used for represent the structure of XML and HTML documents. So once it is modified, then the structure of the HTML page may changes. So to represent that changes, whatever the changes happened on adding of the Ajax operation, that changes has to be represented by using the DOM. So whatever the accessing part or manipulation part we have to do, DOM is required. Once accessing or manipulation is done, the structure of the web pages will be get changed, and that structure again we need to be represent through the DOM. So DOM also plays a very important role in the Ajax. Then we need a CSS also, because the CSS which plays a very important role in the web pages, because
each and every part what we are going to see, each and every part like individual pages, we can split the pages by making use of the div tags. Each div tag can give an additional effect by using the CSS. So when Ajax is handling each and every divisions, so whatever the changes has to be made, that changes should be represented by the CSS. So for that we use CSS also. So what CSS will do, allow for a clear and for clear separation of a presentation style from the content and may be changed programmatically by JavaScript. So that is what which allow for a clear separation of presentation style in the sense. So hangandre ಏನು ಅರ್ಥ, allow for clear separation of the presentation style ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, CSS ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್, ಅದೇ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬರೋದು ನೋಡಿ. allow for clear separation of the presentation style. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಬೈ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ CSS. So we need CSS to represent the data on my screen. So our intention in the end madbekagutte, we need to make use of CSS also. So if you look at this slide, we learned JavaScript, we learned DOM, we learned CSS. ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ CSS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, DOM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಜಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, DOM, CSS ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಮೇ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ DOM or CSS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, DOM ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CSS. ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಇದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನೇ ಕಲಿತೀನಿ, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಜಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, DOM, CSS ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 things ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು, JavaScript, DOM and CSS. These 3 things are familiar. So what is this new one? What is this XHTML request? So idu enidu? So this function will help me to, this XHTML will help me to create the objects. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the JavaScript objects that perform the asynchronous interaction with the server. ಇದೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XHTML XHTTP request. We call this as XHTTP request or else we call it as XHR. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, XHR ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. XHR ಅಂದ್ರೆ XML HTTP request. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ XHTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ನಮಗೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XHTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್, if I show you this example, look at this. If this one particular object is initiating and creating here for execution of this particular output, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಈ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ interact in the server using XML HTTP request. XML HTTP request ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ XHTML ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಮುಂಚೆ ತರ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. See, in the both the case, we create the object. In the both the case, we create the object. Objects are creating using the JavaScript. So JavaScript ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ JavaScript ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರನ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದು ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು. So this is how we are going to see what are the technologies we are using along with the Ajax. Along with the Ajax ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದನ್ನ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to combine JavaScript, we need to combine with the DOM, CSS and ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I need to make use of XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ನಮಗೆ ಮೇನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರನ್ ದ JavaScript ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ asynchronously with the server. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ XHTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್?
ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಅಜಾಕ್ಸ್. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವೇನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೀ ಟು ದ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ 5.5 ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜುಲೈ 2000. ಸೊ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ 5.5 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಜುಲೈ 2000 ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಾಗಿನ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಜಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನ ಅವಾಗ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ 2.0 in 2005. ಸೊ 2000 ಇಂದ 2005 ವರೆಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 2005 ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2005 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು 2005 ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈವನ್ 2000 ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಅವಾಗಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So this XML HTTP request, that is XHR, is an API. Basically what it is an API that can be used by JavaScript. Okay, so ಇದು XHR ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಥವಾ XML HTTP request ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, it is API. API ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is an application program interface. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ I can call this as an API. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ನಾವು API ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ XHR is an API. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ JavaScript. ಅದು JavaScript ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ JavaScript, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ JScript, VBScript and other web browser scripting languages to ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ JavaScript ಆಗಿರ್ಬೋದು, VB ಇವೆಲ್ಲದು XHR ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ XML ಡೇಟಾ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಈ ಡೇಟಾನ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ XHR API is used in the JavaScript or JScript or VBScript and other scripting languages. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. XHR is an API that can be used by JavaScript, JScript, VBScript and other web browser scripting languages to transfer and manipulate XML data. To transfer and manipulate XML data to and from a web browser. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಟು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ HTTP, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ
ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಚಾನಲ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ. ಅದು ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ XHR ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಪೇಜ್ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪೇಜ್ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಹೋಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ರಿಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಹಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾನು ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಹೋಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ರೀಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದೇ ಸಪರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ ಸಪರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಅದು ಸಪರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್, ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪೇಜ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇದು ನಾನ್ ಅಜಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಅಜಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೋಲ್ ಪೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಪರೇಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, XHR ದಟ್ ಈಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾನ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದೊಂದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ರನ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ XHR ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಮೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟೇ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆತರ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಜಾಕ್ಸ್. ಆತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
ಅದು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. This XML HTTP request is an API that can be used by JavaScript. ಇದು API ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು JavaScript, VBScript, JScript ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ XML ಡೇಟಾ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ. ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸಿಂಗ್ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಳೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ by establishing an independent connection channel between a web pages client and server side. So client and server side ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, that is what we see as the XML second point, XML HTTP request second point. So in the third point, what we are going to see is the data returned from XML HTTP request calls. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ, will often be provided by ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ XML, ಅದು XML ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, all these data will come from the database. ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದಾನೇ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಜಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ XML, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ JSON ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. JSON ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರದಿಂದನೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ JSON ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. JSON ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಟೇಶನ್. JSON, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಟೇಶನ್, ಅದರಿಂದನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈ JSON ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, JSON ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ XML. ನಾವೇನ್ XML ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ XML ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ JSON. Okay, so this XML HTTP request can fetch the data. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ XHR ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ JSON ಆರ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೈಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೇಟಾನೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನಾದ್ರೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ JSON ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನಾದ್ರೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ದ JSON. JSON ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, JSON ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಟೇಶನ್.
ಆ ಜೇಸನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ XML. XML ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಜೇಸನ್. ಇದು ನಮಗೆ XML ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ XML, ಸಾರಿ ನಾಟ್ XML, ದಟ್ ಈಸ್ XHR. XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, the object what we are creating in the XML HTTP request, that is the key to this Ajax. ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ Ajax ರನ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಇತ್ತು 2000 ಇಂದಾನು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು 2005 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ API. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು API, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ API ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, JScript, VB ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ XML. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು XML ಇರೋ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ to the web server, or we can fetch the data from the web server to the XML data. So ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ? by using HTTP request. ಸೊ HTTP request ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರು ಮಾಡಬಹುದು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆರು ಮಾಡಬಹುದು XML ಡೇಟಾನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವರಿಗಾರು ಕಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರನ್ ದ ಪೇಜ್ ಆಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಪೇಜ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಹೌ ದ ಪೇಜ್ ಬಿಕಮ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಬರೀ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ JSON ಆರ್ ಇವನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದು. ಆಲ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇನಿದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದು. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ API ಆರ್ XHR. XHR ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಥವಾ ನೀವು XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ API ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಕ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದು. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೋ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಜ್ ಸಪರೇಟ್ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎನಿಬಡಿ? If you have any doubt in these 3 points, feel free to ask, or else I will go to the next slide. Another doubt idea? Anybody? Okay, I will move to the next slide. See,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ API. XML HTTP request is an API. API is application programming interface. It is an interface which help me to make an application program. So application program interface ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್, ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಜಾಕ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ we can cancel the that particular request. Okay, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ HTTP ಹೆಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಹೆಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, HTTP ಹೆಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಹೆಡರ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ HTTP ಹೆಡರ್. ನೀವು ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಇಂದೇ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಹೆಡರ್ ನೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾನಾದ್ರೂ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ URL. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ URL. ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ URL ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ URL ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ಅಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಂಕ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್, ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಈ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ಲಿ. ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್, we are opening the method and we are along with the URL the specified asynchronous run agli along with username, and at the same time you can also specify only the username and also username and password. So ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಈ 4 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು.
open method URL, open method URL async, open method URL async plus username, or open method URL async username and password. ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋದು, ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಯಾವ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಇವೆರಡು ಇರಲೇಬೇಕು ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಂಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಹೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್, ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ APIs ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ APIs ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. If I start telling you about REST API, it is again take some more time. So just take it as REST APIs ಅಲ್ಲಿ put and delete ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಅಸಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಸಿಂಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ವೆದರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಸಿಂಕ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರನ್ ಇಟ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಅಸಿಂಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ಅದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ time is up because other sir is waiting. I will continue this in the next class. Okay. Or else we hold. I will ask. Continue madla. Before that, before I asking other sir, I will ask you. Shall I continue and finish off this? Finish off this in the sense 3 more slides are there. So shall I finish off this and ಆಮೇಲೆ other sir bit ಕೊಡ್ಲಾ ಅಥವಾ shall I stop here? What I should do? Shall I finish off these 3 slides and allow other sir to continue,
or else I will stop here and allow others to continue. What I should do? Option 1 or option 2? Hello? Sir, Saku. Okay, fine. I will stop here. I will ask others to continue. So the next part I will continue in the next class. Okay. Thank you, class.